ایک لمحے کے لیے کار کے پیچھے سے فائرنگ کی آوازیں رکی، پھر ان دونوں لڑکیوں نے کار کے پیچھے سے نکل کر فوراً ہی اس جگہ فائرنگ کرنا شروع کر دی جہاں جوزف موجود تھا۔ مگر جوزف فائرنگ کر کے فوراً دوسری طرف رینگ گیا تھا۔ وہ شاید جگہیں بدل بدل کر ان پر فائرنگ کر کے انہیں ہراساں کرنا چاہتا تھا۔ جوزف کافی آگے جا کر اٹھا اور وہ جھکے جھکے انداز میں اٹھ کر جگہ پر آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ سڑک پر آ کر کاروں کی طرف بڑھا، اچانک اس کی عقب سے تڑتڑاہٹ ہوئی اور جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں بے شمار گرم سلاخیں اتر گئی ہوں۔ وہ اچھلا اور ایک دھماکے سے سڑک پر آ گرا۔ فائرنگ اس کے عقب سے ہوئی تھی اور یہ فائرنگ اس تیسری لڑکی نے کی تھی جسے جوزف نے گولی ماری تھی، اور جوزف کی گولی سے وہ صرف لڑکی زخمی ہوئی تھی۔ جوزف اسے گولی مار کر اس کی طرف سے توجہ ہٹا چکا تھا، جو اس کی بڑی غلطی تھی، اور زخمی ہونے کے باوجود تیسری لڑکی اس کے پیچھے آ گئی تھی اور اس نے جوزف کو سڑک پر جاتے دیکھ کر عقب سے یکلہت اس پر فائرنگ کر دی تھی۔ اب جوزف سڑک پر گرا ہوا تھا، اسے اپنے جسم میں آگ بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہونے والے دھماکے اور زیادہ شدید ہو گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کے تمام احساسات فنا ہوتے، اس نے اچانک موبائل پولیس کے سائرن کی آوازیں سنی۔ شاید موبائل پولیس نے فائرنگ کی آوازیں سن کر اس طرف آ رہی تھی۔ او پولیس بھاگو یہاں سے! اچانک مادام ریڈ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے جوزف نے تینوں لڑکیوں کو پہاڑی کی طرف بھاگتے دیکھا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں پولیس کی 2 موبائل گاڑیاں آ گئیں۔ کون ہے یہاں؟ کون فائرنگ کر رہا ہے یہاں؟ اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی اور جوزف نے یکلہت اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ اب کم از کم عمران کو ان خطرناک لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے جوزف پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر اس کا یہی سکون اسے مزید پرسکون دنیا میں لے گیا اور اس نے اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ صفدر اور اس کے باقی ساتھی ایکس2 کے حکم پر مسلسل ریڈ کیٹس کو تلاش کر رہے تھے۔ صفدر کے ساتھ تنویر تھا جو مختلف کلبوں اور باروں میں جا کر ان کیٹس کو تلاش کر رہے تھے۔ تنویر کا کہنا تھا کہ ریڈ کیٹس کا تعلق چونکہ جرائم پیشہ افراد سے ہے، اسی لیے وہ یقینی طور پر شراب نوشی کی عادی ہوں گی، اور شراب چونکہ وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکتی تھی، اسی لیے وہ شراب پینے کے لیے یقیناً کسی نہ کسی کلب یا بار کا رخ کریں گی۔ اس پر صفدر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ کیٹس شراب نوشی کی عادی ہوں، اور اگر وہ شراب کی عادی بھی ہوئیں تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ شراب کے لیے کسی کلب یا بار میں جائیں گی۔ وہ ایسی جگہ اس جگہ بھی منگوا سکتی ہیں جہاں وہ خود موجود ہوں۔ تنویر نے اس سے کہا کہ انہیں چیک کر لینے میں کیا حرج ہے، ان کا کام ان کیٹس کو تلاش کرنا ہے، اور ان کی تلاش کے لیے انہیں ایسی ہی جگہوں کو زیادہ سے زیادہ چیک کرنا چاہیے۔ چنانچہ صفدر نے ان کی بات مان لی تھی اور وہ دونوں مختلف کلبوں اور باروں میں گھوم کر انہیں تلاش کر رہے تھے۔ چیف نے انہیں جولیا پر حملہ کرنے والی دونوں کیٹس کے حلیے بتا دیے تھے۔ وہ ان حلیوں کو ذہن میں رکھ کر ان کیٹس کو تلاش کر رہے تھے۔ اب تک صفدر اور تنویر کئی کلب اور بار چیک کر چکے تھے۔ انہوں نے ان کلبوں اور باروں کی انتظامیہ سے بھی معلومات حاصل کی تھی اور وہاں کی ویٹروں اور دوسرے افراد سے بھی پوچھ گچھ کی تھی، مگر انہیں کیٹس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پھر وہ دونوں گھومتے گھامتے سلور بار میں آ گئے۔ وہ دونوں سلور بار کے ہال میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اور وہاں موجود شراب اور منشیات استعمال کرنے والی غیر ملکی لڑکیوں کو چیک کر رہے تھے، مگر وہاں موجود غیر ملکی لڑکیوں میں انہیں ایسی کوئی لڑکی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کے لباسوں پر سرخ بلیوں کا مخصوص نشان ہو، اور نہ ہی انہیں وہاں ایسی کوئی لڑکی نظر آئی جو جولیا کے بتائے ہوئے حلیے پر فٹ بیٹھتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان جگہوں پر ریڈ کیٹس کو تلاش کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اچانک تنویر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ صفدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میرا خیال ہے ریڈ کیٹس بے حد چالاک اور ہوشیار ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر نہیں آ رہی جہاں وہ آسانی سے کسی کی نظروں میں آ سکیں، تنویر نے کہا۔ یہی بات میں نے تم سے پہلے کہی تھی، اب تم خود میری بات کی تائید کر رہے ہو، صفدر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم شہر کے تقریباً تمام کلب اور بارز دیکھ چکے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ریڈ کیٹ آئی ہوتی تو اس کا ہمیں اب تک پتہ چل گیا ہوتا، تنویر نے کہا۔ پھر آپ کیا کہتے ہو؟ تمہارے خیال میں وہ کہاں ہو سکتی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بدستور طنز کی آمیزش تھی۔ ہمارے کیسز میں زیادہ تر مجرم اور مجرم تنظیمیں خاص طور پر ان علاقوں میں رہتی ہیں جہاں شور شرابہ کم اور خاموشی زیادہ ہو، اور ایسے علاقے عموماً نئی تعمیر شدہ کالونیاں اور شہر سے الگ علاقے ہوتے ہیں جہاں نئی اور فرنشڈ رہائش گاہوں میں رہ کر وہ اپنا کام سکون سے کر سکے، تنویر نے کہا۔ تو اب تمہارا کیا خیال ہے ہم نئی کالونیوں میں جا کر تمام نئی اور جدید طرز کی کوٹھیوں اور رہائش گاہوں کو کھنگال لیں؟ صفدر نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تنویر نے کہا۔ تو پھر اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صفدر نے کہا۔ جرائم پیشہ افراد ان جدید کالونیوں میں رہائش رکھنے کے لیے جو بھی رہائش گاہیں حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے وہ پراپرٹی ڈیلرز کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ اگر ان پراپرٹی ڈیلرز سے معلوم کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی پراپرٹی ڈیلر بتا دے کہ ان چند دنوں میں کن غیر ملکی لڑکیوں نے کہاں رہائش اختیار کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا، تنویر نے کہا۔ کیا احمقوں جیسی باتیں کر رہے ہو تنویر؟ یہ دارالحکومت ہے، یہاں سینکڑوں نئی کالونیاں بن چکی ہیں اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں پراپرٹی ڈیلرز کام کر رہے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان ہزاروں پراپرٹی ڈیلر سے ملیں اور ایک ایک سے یہ بات پوچھتے پھرے کہ ریڈ کیٹس نے کہاں رہائش اختیار کی ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ کام آسان ہوگا؟ اور اگر اس کام کو ہم نے شروع بھی کر دیا
तो तमाम प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता करते हुए हमें कई रोज़ लग जाएंगे। इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें, सफदर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। उसे वाकई तनवीर की बातों पर गुस्सा आ रहा था जो उसके सामने अहमकाना बातें कर रहा था। तो फिर तुम ही बताओ, कहाँ तलाश करें हम उन्हें? मैं तो उन्हें तलाश कर करके थक गया हूँ, तनवीर ने बेजारी से कहा। तो यूँ कहो ना कि थक गए हो, ऐसी बातें तो ना करो जो फजूल और नाकाबिले फ़हम हो, सफदर ने सर झटक कर कहा। उसी लम्हे उनके पास एक वेटर आ गया और वो दोनों खामोश हो गए। माफ़ कीजिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वेटर ने बड़े धीमे लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। तो वो दोनों उसका धीमा लहजा सुनकर उसकी तरफ चौंक कर देखने लगे। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था जिसके चेहरे पर शराफत तो नहीं थी, मगर उसकी आंखें साफ बता रही थी जैसे वो इनसे कोई अहम बात करना चाहता हो। बोलो क्या बात है? सफदर ने कहा। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके मुंह से रेड कैट्स का नाम सुना था, उसने कहा, और उसके मुंह से रेड कैट्स का सुनकर वो दोनों चौंक पड़े। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? तनवीर ने चौंकते हुए कहा। अगर आप उन रेड कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिबासों पर सुर्ख रंग की बिल्लियां आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो मैं उनके बारे में आपको एक बात तो ज़रूर बता सकता हूँ, वेटर ने आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ बताओ, क्या बता सकते हो उनके बारे में? सफदर ने कहा। यहाँ नहीं, आप ऐसा करें, वॉशरूम की तरफ आ जाए, मैं वहीं आपसे बात करूंगा, वेटर ने कहा। फिर उनका जवाब सुने बगैर मुड़कर तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। क्या ख्याल है इसकी बात सुन ली जाए? सफदर ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। उसके चेहरे पर मकारी थी, वो हादसा हरान आदमी नजर आ रहा था। हो सकता है वो हमें बिला वजह कंफ्यूज करना चाहता हो। उसने बताया नहीं कि उसने हमारे मुंह से रेड कैट्स का नाम सुना था, तनवीर ने कहा। हमने सिर्फ रेड कैट्स का नाम लिया था, ये नहीं कहा था कि हम इन लड़कियों की तलाश में हैं जिनके लिबासों पर रेड कैट्स का मखसूस निशान है, सफदर ने कहा। हाँ ये तो है, तो आओ देखते हैं वो हमें क्या बताना चाहता है और क्यों, तनवीर ने कहा। तो वो दोनों उठ खड़े हुए, फिर आपस में इधर उधर की बातें करते हुए वो इस तरफ बढ़ते चले गए जिस तरफ वो वेटर गया था। हाल से निकलकर वो एक राहदारी में आए जिसके दूसरे सिरे पर टॉयलेट के नेम प्लेट लगी हुई थी। अधेड़ उम्र वेटर राहदारी के सिरे पर खड़ा था। आप आ गए? वेटर ने उन्हें देखकर तेजी से उनके करीब आकर कहा। हाँ आप बताओ, क्या जानते हो तुम रेड कैट्स के बारे में? तनवीर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, कल मेरी बेटी की शादी है, मैंने बार के मैनेजर से कुछ रकम मांगी थी मगर उसने रकम देने से साफ इनकार कर दिया है। अधेड़ उम्र वेटर ने उनकी तरफ आजिज़ी से देखते हुए कहा। क्या मतलब, हम तुमसे रेड कैट्स का पूछ रहे हैं और तुम? तनवीर ने तेज लहजे में कुछ कहना चाहा। एक मिनट, मुझे उससे बात करने दो, सफदर ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा। तो तनवीर खामोश हो गया। तो तुम हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ रकम हासिल करने के लिए देना चाहते हो? सफदर ने उसे घूरते हुए कहा। जी साहब, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बात करूं, अधेड़ उमर ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? सफदर ने पूछा। मेरा नाम मार्टन है और मैं इसी बार में वेटर हूं, उसने कहा। देखो मार्टन, हम तुम्हें रकम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये मालूमात हमारे मतलब की ना हुई तो, सफदर ने कहा। तो फिर मैं आपकी रकम आपको वापस दे दूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ जनाब? मार्टन ने बेचारगी से कहा। कितनी रकम में तुम अपनी बेटी की शादी करा सकते हो? सफदर ने पूछा। अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपनी बेटी को नहायत इज्जत और एहतराम से रुखसत कर सकता हूँ, मार्टिन ने सर झुकाते हुए कहा। ठीक है, तुम तफसील बताओ, तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, सफदर ने कहा। मैंने एक ऐसी ही लड़की को यहाँ देखा था, वो कल यहाँ आई थी, उसके लिबास पर 200 बिल्लियां बनी हुई थी जो आपस में लड़ती नजर आ रही थी, मार्टिन ने कहा। क्या करने आई थी वो यहाँ? सफदर ने पूछा। वो हमारे मैनेजर साहब से मिलने आई थी, फिर वो यहाँ से गई तो खास किस्म की शराब की चंद बोतलें साथ ले गई थी, बाहर से बोतलें मैंने ही उसे ला कर दी थी, मार्टिन ने कहा। क्या तुम उसके साथ बाहर तक गए थे? सफदर ने पूछा। जी हाँ, बाहर उसकी सुर्ख रंग की एक कार खड़ी थी, मैंने उसके कहने पर बोतलें उसकी कार में रखी थी, मार्टिन ने जवाब दिया। उस कार का नंबर क्या था? सफदर ने पूछा। तो मार्टिन ने उसे कार का नंबर बता दिया। तुमने खास तौर पर इस कार का मॉडल और नंबर क्यों याद रखा था? तनवीर ने उसकी तरफ चुभती हुई नजरों से देखते हुए कहा। जाते जाते उस लड़की ने मुझे 2 बड़े नोटों की टिप दी थी और ऐसे अफराद का हम खास ख्याल रखते हैं जो हमें बड़ी टिपें देते हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि जब वो दोबारा आए तो हम होती उन्हें हैंडल करें, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। क्या मैनेजर इस लड़की को जानता है? सफदर ने कहा। इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल इतना ज़रूर है, वो लड़की मैनेजर साहब के पास तो घंटे रही थी, मार्टिन ने कहा। और कोई अहम बात जो तुम्हें हमें इस लड़की के बारे में बता सको? सफदर ने कहा। नहीं और कुछ नहीं, मार्टिन ने कहा। इस लड़की का हुलिया बताओ, सफदर ने कहा। तो मार्टिन उसे लड़की का हुलिया बताने लगा। सफदर ने जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकालकर मार्टिन के हाथों पर रखी तो मार्टिन का चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। सफदर और तनवीर चूंकि कैट्स के सिलसिले में मालूमात हासिल करने निकले हुए थे, इसीलिए वो पूरी तैयारी करके आए थे। जाहिर है मालूमात हासिल करने के लिए उन्हें बड़ी रकम की भी जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए सफदर ने बगैर किसी तरद्दुद के नोटों की गड्डी निकालकर मार्टिन को दे दी थी। मार्टिन मोटी रकम हासिल करके झुक झुक कर उन्हें सलाम करने लगा। तुम्हारे मैनेजर का नाम क्या है और वो कहाँ बैठता है? सफदर ने उससे पूछा। उसका नाम स्टांगर है और आए मैं आपको उनके कमरे तक पहुंचा देता हूँ, मार्टिन ने कहा। ठीक है, हमें उसके पास पहुंचा दो, फिर हम जाने और हमारा काम, मगर ये याद रखना किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हम उससे मिले थे, सफदर ने कहा।
आप बेफिक्र रहें जनाब, मुझे मेरी रकम मिल गई है। मुझे उससे क्या कि आप मैनेजर साहब से मिले थे या नहीं, मार्टिन ने कहा। फिर वो उन्हें लेकर बाएं तरफ बनी हुई एक राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया। सफदर और तनवीर उसके पीछे चलने लगे। राहदारी के अख्ताम पर एक दरवाज़ा था जिस पर मैनेजर की प्लेट लगी हुई थी। सफदर के कहने पर मार्टिन ने दरवाजे पर दस्तक दी। यस, अंदर से एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। बास तो आदमी आपसे मिलने आए हैं, वो आपसे ग्रीन लेबल की बात करना चाहते हैं। उन्हें ग्रीन लेबल के सिलसिले में आपसे बड़ी डील करनी है, मार्टिन ने कहा। तो उसकी बात सुनकर सफदर के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया कि ग्रीन लेबल इस बार की मखसूस शराब का नाम होगा जिसकी डील के बारे में मार्टिन मैनेजर को कह रहा था। बेश तो उन्हें अंदर अंदर से मैनेजर ने कहा। तो मार्टिन ने दरवाज़ा खोल दिया। फिर उसने उन्हें अंदर जाने का कहा और खुद एक तरफ हट गया। सफदर और तनवीर अंदर दाखिल हो गए। ये खासा बड़ा और कुशादा कमरा था जिसे बेहतरीन और जदीद फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। दरमियान में एक बड़ी दफ्तरी मेज़ मौजूद थी जिस पर मुख्तलिफ रंगों के कई फ़ोन पड़े हुए थे। मेज़ के पीछे ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर एक दुबला पतला आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर जख्मों के पुराने निशान थे। वो सर से गंजा था और उसकी बूहें बेतहाशा बड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में जख्मी चीते जैसी चमक थी। बैठे, मुझे स्टांगर कहते हैं और मैं इस बार का मैनेजर और मालिक हूँ, इस आदमी ने कहा। सफदर और तनवीर मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। फरमाएं, ग्रीन लेबल की क्या डील लेकर आए हैं आप? स्टांगर ने इन दोनों को तेज नज़रों से घूरते हुए कहा। हमें रेड कैट ने भेजा है, सफदर ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसे यूं लगा जैसे रेड कैट का सुनकर स्टांगर के सर पर किसी ने जोरदार हथौड़ा मार दिया हो। वो हकीकतन कुर्सी से बुरी तरह से उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत के मारे जैसे बाहर उबल आई थीं। क्या कहा तुमने? रेड कैट, स्टांगर ने हकलाते हुए कहा। हाँ रेड कैट, सफदर ने खुश्क लहजे में कहा। स्टांगर को इस तरह उछलते और परेशान होते देखकर वो समझ गया था कि उसका तीर निशाने पर लगा है और वो सही आदमी तक पहुंच गए हैं जो उन्हें वाकई कैट्स तक पहुंचा सकता था। क्या बकवास कर रहे हो? कौन रेड कैट? मैं किसी रेड कैट को नहीं जानता, स्टांगर ने यकलहत गुस्से में आकर कहा। देखो स्टांगर, हम बड़ी शराफत से बात कर रहे हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ ताउन करो, वरना, सफदर ने जानबूझकर जुमला नामुकम्मल छोड़ते हुए कहा। कौन हो तुम? पहले अपनी असलियत बताओ, स्टांगर ने सर झटकते हुए कहा। अपनी असलियत भी हम तुम्हें बता देंगे, पहले ये बताओ रेड कैट कहाँ है? तनवीर ने उसकी तरफ वसीली नज़रों से घूरते हुए गरा कर कहा। क्या मतलब? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें रेड कैट ने भेजा है और आप, स्टांगर ने हैरान होकर कहा। जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो स्टांगर, वरना, तनवीर ने अचानक कुर्सी से खड़े होकर गजबनाक लहजे में कहा। साथ ही उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख स्टांगर की तरफ कर दिया। मगर अचानक इन दोनों के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की मगर बेसूद। दूसरे लम्हे वो जैसे किसी कुएं में गिरते चले गए। वो दोनों कुर्सियों समेत एक तहखाने में गिरे थे। शायद स्टांगर ने मेज़ के नीचे लगा हुआ कोई खुफिया बटन प्रेस करके इनको नीचे तहखाने में गिरा दिया था। तहखाने में गिरते ही वो दोनों तेजी से उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने सर उठाकर देखा तो उन्हें छत का वो हिस्सा बंद होता हुआ नजर आया जहाँ से वो गिरे थे। चूक हो गई हमसे, ये स्टांगर तो बेहद शैतान साबित हुआ है, तनवीर ने कराते हुए कहा। उस लम्हे उन्होंने वहाँ एक अजीब और नागवार सी बू महसूस की। वो यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फेंकी जा रही है, अपना सांस रोक लो जल्दी, सफदर ने तेज लहजे में कहा। और उसने फौरन अपना सांस रोक लिया। मगर कब तक? कुछ ही देर में जैसे उन्होंने सांस लिया, ज़ूद असर गैस उन पर असर करती चली गई और वो वहीं गिर गए। मादाम रेड अपने साथियों के साथ एक नई रहायशगाह में थी। कैटी और रीटा के हमरा मादाम रेड ने इमरान को शदीद जख्मी कर दिया था और वो इसे हलाक करने वाली थी कि अचानक इमरान के सियाफाम साथी ने रीटा पर फायरिंग कर दी थी। एक गोली रीटा के कांधे पर लगी थी। मादाम रेड और कैटी ने इमरान को छोड़कर फौरन उसकी तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी। मगर इमरान का साथी नशेब में कहीं छुपा हुआ था। वो जगह बदल बदल कर उन पर फायरिंग कर रहा था। फिर अचानक जब इमरान का साथी घूमकर दूसरी तरफ सड़क पर आया तो उसके पीछे मौजूद रीटा ने, जिसने उसे सड़क पर जाते हुए देख लिया था, उस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में इमरान का साथी बुरी तरह से जख्मी होकर वहां गिर गया था। फिर मादाम रेड इमरान को हलाक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि फिजा पुलिस के मखसूस सायरन की आवाज़ों से गूंज उठी थी। मादाम रेड पुलिस से उलझकर खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने भागने का कह दिया। वो तीनों बेइख्तियार भागी और फिर पहाड़ी रास्तों से गुजरकर घूमती हुई सड़क पर आ गई। इत्तेफाक से उन्हें वहां से एक शहर में जाती हुई कार मिल गई। कार में एक नौजवान था। सड़क पर तीन नौजवान लड़कियों को देखकर उसने हमदर्दी के तौर पर कार रोक ली थी। मादाम रेड ने इस नौजवान को गन पॉइंट पर कार से बाहर निकाला और उसे वहीं गन के दस्ते मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो तीनों वहां से निकल भागी। मादाम रेड ने वक्ती तौर पर एक होटल में कयाम किया और वहीं से उसने कोस्टन में दोबारा मादाम ब्लू से रब्ता किया। उसने जब मादाम ब्लू को ईस्टर्न के बारे में तफसील बताई तो वो भी परेशान हो गई। फिर मादाम ब्लू ने मादाम रेड को सिल्वर बार की टिप दे दी। सिल्वर बार का मालिक और मैनेजर, जिसका नाम स्टांगर था, वो भी मादाम ब्लू का खास आदमी था और मंशियात की स्मगलिंग में उसका बहुत खास मुकाम समझा जाता था। चुनाचे मादाम रेड ने स्टांगर से फ़ोन पर रब्ता किया। फिर उसने स्टांगर के कहने पर उसके पास कैट 4 को भेज दिया। स्टांगर की वेस्टर्न कॉलोनी में एक ज़ाती रहायशगाह थी जो हाली थी। उसने कैट 4 को इस रहायशगाह का एड्रेस और उसकी चाबियां दे दी थी। साथ ही कैट 4 स्टांगर से अपने मखसूस ग्रेन लेबल शराब की भी कई बोतलें ले आई थी।
कैट 4 को मादाम रेड ने मखसूस लिबास पहना कर भेजा था ताकि उसे पहचानने में स्टांगर को मुगालता ना हो। नई रहायशगाह में मुंतकिल होते ही मादाम रेड ने मुख्तलिफ होटलों में रहायश का दूसरी कैट्स को भी बुला लिया था और अब पिछले 2 रोज से वही मुकीम थी। इमरान को उसने जिस पूरी तरह से जख्मी हालत में देखा था, उसका ख्याल था कि अगर उसे जल्द तिबी इमदाद ना मिली तो वो यकीनन हलाक हो जाएगा, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम थे क्योंकि ऐन वक्त पर वहाँ पुलिस आ गई थी जिन्होंने इसे यकीनन किसी नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा दिया होगा। मादाम रेड को कम से कम इस बात का सुकून था कि इमरान जिस तरह जख्मी हुआ था वो फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने मिशन पर काम करने का फैसला कर लिया था। उसने स्टांगर से बात की, फिर उसके आदमी और अपने रेड ग्रुप समेत स्टार ड्रिंक फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। उसने वर्किंग टाइम में स्टार ड्रिंक फैक्ट्री पर रेड किया था। उन्होंने मुसल्लह होकर स्टार ड्रिंक फैक्ट्री के तमाम अफराद को हलाक कर दिया था और उनकी लाशें फैक्ट्री के अहाते में दफन कर दी थी। अब स्टार ड्रिंक फैक्ट्री की तमाम मशीनरी, वहाँ का इंतजाम, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे तमाम शोबों का इसके पास होल्ड था, मगर उसने फैक्ट्री में रहने की बजाय इस रहायशगाह में रहने को तरजीह दी थी। फैक्ट्री में उसने स्टांगर के आदमियों को तैनात कर दिया था। वो कॉस्टन से ब्लैक ट्यूब्स की खेप आने का इंतजार कर रही थी जिसे मादाम ब्लू ने कॉस्टन से रवाना कर दिया था। अब चूंकि मादाम ब्लू का खास आदमी ईस्टर्न गायब हो चुका था, इसीलिए मादाम ब्लू ने ब्लैक ट्यूब्स की खेप बहिफाजत पाकिशिया पहुंचाने का टास्क स्टांगर को ही दे दिया था, जिसने अपने जराये से ब्लैक ट्यूब्स पाकिशिया स्मगल करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। मादाम रेड ने स्टांगर से कहा था कि जैसे ही केप पाकिशिया पहुंचे वो इसे इत्तला दे दे। वो ब्लैक ट्यूब्स को स्टार ड्रिंक फैक्ट्री ले जाएगी और इसके बाद वो स्टांगर के आदमियों से स्टार ड्रिंक फैक्ट्री का तमाम चार्ज वापस ले लेगी। इसका भला स्टांगर को क्या एतराज़ हो सकता था और खेप आने का मादाम रेड को शिद्दत से इंतजार था। इमरान के जख्मी होने के बाद मादाम रेड ने कैट्स पर भी रहायशगाह से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। उसका कहना था कि इमरान के जख्मी होने से अब तक सीक्रेट सर्विस के मेंबरान पूरी तरह से हरकत में आ चुके होंगे और वो इनकी तलाश में पागलों की तरह घूम रहे होंगे। इनसे बचने का यही तरीका था कि रहायशगाह से बाहर निकला ही ना जाए। सीक्रेट सर्विस उन्हें शहर के हर घर में तलाश तो नहीं कर सकती थी। मादाम रेड अपने मखसूस कमरे में कुर्सी पर बैठी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी कि अचानक मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो मादाम रेड बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। यस, मादाम रेड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। स्टांगर बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से स्टांगर की आवाज़ सुनाई दी। ओ स्टांगर, तुम क्या स्पेशल सप्लाई पहुंच गई है? मादाम रेड ने स्टांगर की आवाज़ पहचान कर मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं मादाम, सप्लाई तो अभी नहीं आई, उसके कल तक आने का इम्कान है। दूसरी तरफ से स्टांगर ने कहा। सप्लाई अगर नहीं आई तो फिर तुमने फ़ोन क्यों किया है? मादाम रेड ने मुंह बनाकर कहा। मादाम, मेरे पास 2 आदमी आए थे। दूसरी तरफ से स्टांगर ने कहा। 2 आदमी? कौन से 2 आदमी? मादाम रेड ने चौंक कर कहा। मादाम, वो आपके बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ से स्टांगर ने कहा। फिर उसने मादाम रेड को सफदर और तनवीर के बारे में सारी तफसील बता दी। और फिर क्या किया है तुमने उनका? मादाम रेड ने चौंक कर कहा। मैंने उन्हें तहखाने में फेंक दिया है मादाम। तहखाने में फेंक कर मैंने उन्हें बेहोश कर देने वाली महसूस गैस से तहखाने में ही बेहोश कर दिया है। वो दोनों मेरे कब्जे में हैं। दूसरी तरफ से स्टांगर ने जवाब देते हुए कहा। कौन है वो दोनों? क्या वो सीक्रेट सर्विस के आदमी हैं? मादाम रेड ने कहा। पता नहीं मादाम, उनके अंदाज से तो यही लग रहा है जैसे वो सीक्रेट सर्विस वाले हों। मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया है, स्टांगर ने कहा। ठीक है, तुम उन्हें वहीं रखो, मैं वहाँ खुद आकर उनसे पूछगिछ करूंगी। उनका ताल्लुक यकीनन सीक्रेट सर्विस से होगा। मुझे उनसे मालूम करना है कि उनके साथी इमरान का क्या हुआ है, क्या वो जिंदा है या हलाक हो चुका है, मादाम रेड ने कहा। ओके मादाम, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से स्टांगर ने कहा। मैं तुम्हारे पास आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी, मादाम रेड ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से स्टांगर ने कहा और मादाम रेड ने रिसीवर क्रडल पर रख दिया। मैं यहाँ फारिग रह रहकर बोर हो गई हूँ। चलो, जब तक सप्लाई नहीं आती तब तक इन सीक्रेट सर्विस वालों से ही निपट लिया जाए। वैसे भी मैं इमरान के बारे में ये जानने के लिए बेकरार थी कि उसका क्या अंजाम हुआ था, वो जिंदा है या हलाक हो चुका है। ये सोचकर वो उठी और फिर कमरे से निकलती चली गई। थोड़ी ही देर में वो कार में बैठी सिल्वर बार की जानिब उड़ी जा रही थी। फिर 20 मिनटों के सफर के बाद वो सिल्वर बार में पहुंच गए। स्टांगर ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और खुद उसे खुफिया रास्ते से अपने दफ्तर में ले गया। कहाँ हैं वो दोनों? मादाम रेड ने स्टांगर से मुखातिब होकर कहा। वो डार्क रूम में है मादाम, स्टांगर ने मुदबाना लहजे में कहा। चलो, मुझे डार्क रूम में ले चलो, मुझे उनसे बात करनी है, मादाम रेड ने कहा तो स्टांगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों कमरे से निकले और एक राहदारी में आ गए। राहदारी से होते हुए वो एक हॉल में पहुंचे, फिर वहां से दाएं तरफ मुड़ते चले गए। दाएं तरफ चलते हुए वो इमारत की साइड में आ गए। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जहाँ एक मुसल्ला आदमी बड़े चौकन्ना अंदाज में पहरा दे रहा था। स्टांगर को देखकर उसने दरवाजा खोल दिया। स्टांगर और मादाम रेड अंदर दाखिल हो गए। उनके सामने फिर एक तवील राहदारी थी। राहदारी के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा था जो लोहे का था। इस दरवाजे के ऊपर एक बल्ब जल रहा था। वो चलते हुए इस दरवाजे तक पहुंचे। स्टांगर ने दहलीज के कोने को बूट की टो से मखसूस अंदाज में प्रेस किया तो दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया और वो दोनों अंदर चले गए। ये एक हॉल नुमा बड़ा सा कमरा था जिसमें चारों तरफ अजियत देने वाले आलात नस्ब थे, ऐसे खौफनाक और हैरत अंगेज आलात जिन्हें देखकर इंसान की रूह भी कांप उठती थी। हाल के दरमियान दो बड़े से स्तून नजर आ रहे थे
جن کے ساتھ صفدر اور تنویر بری طرح سے جکڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کے پیروں میں کڑے تھے اور ان کے ہاتھ دونوں کے عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ صفدر اور تنویر پہ ہوش تھے، تو یہ ہیں وہ دونوں، مادام ریڈ نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس، مادام اسٹانگر نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مادام ریڈ ان دونوں کے قریب آ گئی اور غور سے ان کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ مادام ریڈ نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اچانک سوال کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سیکرٹ سروس کا نام لے کر ان کے چہروں پر پیدا ہونے والے رد عمل کو دیکھنا چاہتی ہو، مگر صفدر اور تنویر کے چہروں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ نہیں، ہمارا تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں ہے، صفدر نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تم اسٹانگر سے ریڈ کیٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ تم نے اسے کہا تھا کہ تمہیں اس کے پاس کیٹ سینڈیکیٹ نے بھیجا ہے، مادام ریڈ نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ ہم اسٹانگر کو بلیک میل کرنے آئے تھے، اچانک تنویر نے کہا، تو اس کی بات سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ بلیک میل؟ مجھے؟ میں سمجھا نہیں، اسٹانگر نے چونک کر اور حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہمیں ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، تمہارے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ تمہارے اولینڈ کے شہر کاسٹن کے ایک بین الاقوامی سینڈیکیٹ سے گہرے روابط ہیں۔ اگر ہم اس سینڈیکیٹ کا نام لے کر تمہیں بلیک میل کریں تو ہم تم سے اچھی خاصی رقم ہتھیا سکتے ہیں، صفدر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کس نے یہ انفارمیشن دی تھی تمہیں؟ اسٹانگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ سوری، یہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، صفدر نے کہا۔ دیکھو، ہمارے سامنے اڑنے کی کوشش مت کرو، دیواروں پر جو تم اذیت دینے والے آلات دیکھ رہے ہو، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی استعمال کیا گیا تو تمہاری روحیں تک لرز اٹھیں گی، اسی لیے بہتر ہے کہ میری باتوں کا شرافت سے جواب دے دو، اسٹانگر نے غراتے ہوئے کہا۔ تم جو مرضی کرو، ہم نے مخبر سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی اس کا نام نہیں لیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہم مجرم اور بلیک میلر ضرور ہیں، مگر ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، صفدر نے کہا تو اسٹانگر کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو گیا۔ اسٹانگر کے حلق سے غراہٹ بھری آواز نکلی، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک مشین کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو اسٹانگر؟ مادام ریڈ نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام، میں اس الیکٹرو مشین کو آن کرنے جا رہا ہوں، اس مشین کو آن کرتے ہی ان کے جسموں میں لپٹی ہوئی زنجیروں میں تیز روح دوڑ جائے گی، پھر یہ زنجیریں سرخ ہو کر ان کی چربی تک جلا دے گی۔ اس خوفناک اذیت کو یہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح اپنی زبان نہیں کھولتے، اسٹانگر نے کہا۔ رک جاؤ، احمق مت بنو، واپس آؤ، مادام ریڈ نے گھرا کر کہا۔ لیکن مادام، اسٹانگر نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، واپس آؤ فوراً، مادام ریڈ نے کہا تو اسٹانگر سر جھکا کر پلٹ کر واپس اس کے پاس آ گیا۔ تو تم دونوں کا کہنا ہے کہ تمہارا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے نہیں ہے اور تم محض رقم کے حصول کے لیے اسٹانگر کو بلیک میل کرنے آئے تھے، مادام ریڈ نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی حقیقت ہے، صفدر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے اسٹانگر، انہیں آزاد کر دو، اچانک مادام ریڈ نے کہا تو اس کی بات سن کر نہ صرف اسٹانگر بلکہ صفدر اور تنویر بھی بری طرح سے چونک پڑے۔ آزاد کر دوں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مادام؟ اسٹانگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تنویر اور صفدر بھی عجیب سی نظروں سے مادام کو دیکھنے لگے۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو اسٹانگر، یہ دونوں بے ضرر آدمی ہیں، میں نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھ لیا ہے، یہ سیکرٹ سروس سے تعلق نہیں رکھتے، اگر ان کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہوتا تو یقیناً یہ چونک پڑتے، مگر ان کے چہروں پر سیکرٹ سروس کا نام لینے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا، مادام ریڈ نے کہا۔ مادام، انہیں اس طرح چھوڑ کر ہم غلطی کریں گے، آپ مجھے بس ایک موقع دیں، یہ ابھی فر بولنا شروع کر دیں گے، اسٹانگر نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی، فوراً کھولو انہیں اور جانے دو، مادام ریڈ نے کہا تو اسٹانگر نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ کیا آپ کا تعلق کیٹ سینڈیکیٹ سے ہے مادام؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا کسی سینڈیکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مادام ریڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کی پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں سے کیا دشمنی ہے جو آپ ہم سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ صفدر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میری پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، بس میں نہیں چاہتی کہ میرے اس بار میں پاکیزہ سیکرٹ سروس یا پھر کسی دوسری ایجنسی کے افراد آئیں، مادام ریڈ نے منہ بنا کر کہا۔ کیا آپ اس بار کے مالک ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لو اسٹانگر، ان دونوں کو آزاد کر کے بار سے باہر نکال دو اور تم دونوں کان کھول کر سن لو، میں اپنے بار میں بلا وجہ خون خرابہ بالکل پسند نہیں کرتی، اس بار تو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اگر تم دونوں اس کے بعد بار کے ارد گرد بھی نظر آئے تو تمہاری لاشیں کسی گٹر میں پڑی ملیں گی، سمجھے، مادام ریڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، ہم دوبارہ کبھی بھول کر بھی یہاں نہیں آئیں گے، آپ نے ہماری جان بخش کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم آپ کے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے، صفدر نے کہا، مگر مادام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسٹانگر چند لمحے انہیں غضبناک نظروں سے گھورتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے باری باری ان دونوں کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ آؤ میرے ساتھ، مادام ریڈ نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گئی، صفدر اور تنویر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خلاف توقع حالات میں ان کے خلاف کیا کریں، اگر یہ لڑکی مادام ریڈ تھی تو پھر انہیں وہ اس طرح آسانی سے کیوں جانے دے رہی تھی؟ لڑکی کے چہرے پر نہ کرہتگی کے تاثرات تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ایسے تاثرات نظر آئے تھے کہ وہ ان کے خلاف کوئی چال چل رہی ہو۔ اسٹانگر، میں دفتر میں جا رہی ہوں، ان دونوں کو باہر تک چھوڑاؤ اور میرے پاس دفتر میں آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، مادام ریڈ نے پیچھے آتے ہوئے اسٹانگر سے مخاطب ہو کر کہا اور تیز تیز چلتی ہوئی دوسری طرف مڑ گئی۔
थोड़ी ही देर में वो स्टांगर के मखसूस कमरे में मौजूद थी। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद स्टांगर भी वहां पहुंच गया। मादाम, आपने इन दोनों को इस तरह जाने क्यों दिया है? स्टांगर ने अंदर आते ही कुर्सी पर बैठी मादाम रेड से मुखातिब होकर कहा। इसलिए कि वो सीक्रेट सर्विस के ही आदमी थे, मादाम रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर स्टांगर बुरी तरह से उछल पड़ा। ओ, अगर वो सीक्रेट सर्विस के आदमी थे तो फिर हमें इस तरह इन्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देना चाहिए था। वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, स्टांगर ने परेशानी के आलम में कहा। नहीं, अगर हम उन्हें हलाक कर देते तो हम ज़्यादा मुसीबत में आ जाते। ये दोनों यहाँ अकेले नहीं आए होंगे। अगर इनके साथ और कोई नहीं था तब भी उन्होंने इस बार के मुतालिक अपने चीफ को ज़रूर आगाह किया होगा। अगर उन्हें हला करके हम फेंक देते तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को यकीन हो जाता कि तुम्हारा ताल्लुक वाकई केयर सिंडिकेट से ही है। ऐसी सूरत में सीक्रेट सर्विस इस बार पर चढ़ दौड़ती, फिर तुम हो सोचो कि तुम्हारा क्या हशर होता। इन दोनों को आज़ाद करके मैंने एक नफसियाती दाव खेला है। मेरी इस इक़दाम से इन्हें अब ये यकीन हो गया होगा कि मेरा या तुम्हारा ताल्लुक कोई भी कैर सिंडिकेट से नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है कि वो दोबारा यहाँ का रुख नहीं करेंगे, मादाम रेड ने कहा। ओ, आपने वाकई जहानत से काम लिया है मादाम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन दोनों को हलाक करके मैं इन परेशानियों में घिर सकता था। आपने वाकई मुझे और मेरे पार को सीक्रेट सर्विस के हाथों तबाह होने से बचा लिया है। थैंक यू वेरी मच, स्ट्रांगर ने कहा। उसके चेहरे पर अब कोई तरद्दुद नजर नहीं आ रहा था। वो वाकई इस बात से मसरूर था कि मादाम रेड ने जहानत से काम लेकर उससे और उसके बार को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था। इमरान को होश आया तो उसने बेइख्तियार आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसके मुंह से कराह निकल गई। वो चंद लम्हे लाशऊरी की सी कैफियत में आंखें खोले पड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर बेदार होता चला गया। उसके जहन में वो फौरन मंजर उजागर हो गया जब वो जोसेफ के साथ कैटी की कार का ताकुब कर रहे थे और कैटी की कार सुनसान इलाके की तरफ चली गई थी जहां कई तवील और खतरनाक मोड़ थे। फिर इमरान की कार तेज रफ्तारी के बायस एक मोड़ मुड़ते ही इसकी कार से जा टकराई थी, जिसमें उसने कैटी को जाते हुए देखा था। गो इमरान ने कार को देखते ही पर वक्त ब्रेक लगा दी थी, मगर उसकी कार जिस तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी, ब्रेक लगाने के बावजूद वो घसीटती हुई पूरी कुव्वत से कार से जा टकराई थी और इमरान का सारे जोर से स्टीयरिंग से टकराया था कि उसकी आंखों के सामने सूरज सा रोशन हो गया था। इसके बाद उसे अब होश आ रहा था। अब वो एक कमरे के आरामदेह बिस्तर पर पड़ा था। शुक्र है इमरान साहब कि आपको होश आ गया, अचानक खुले हुए दरवाजे से डॉक्टर फारूकी ने इमरान की आंखें खुली देखकर अंदर आते हुए कहा। तो इमरान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसके साथ कैप्टन शकील था। ओ, तो मैं आपके अस्पताल में हूँ, इमरान ने चौंक कर कहा। जी हाँ, आपके ये साथी आपको और जोसेफ को बर वक्त यहाँ ले आए थे। अगर देर हो जाती तो ये बात आपके लिए और जोसेफ के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, डॉक्टर फारूकी ने कहा। तो इमरान चौंक कर कैप्टन शकील की तरफ देखने लगा। जी इमरान साहब, मैं शहर से बाहर जाने वाली सड़क से वापस आ रहा था तो मैंने एक दो जगह पर तबाहशुदा कारों को देखा। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। बताया जा रहा था कि दो कारों में तसादुम हो गया है और पुलिस ने इस इलाके में फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी थी। इन फायरिंग की आवाज़ों को ही सुनकर वो इस तरफ आए थे। कार में एक आदमी फंसा हुआ था जिसे कार का एक हिस्सा काट कर निकाला जा रहा था, जबकि दूसरा आदमी सड़क पर पड़ा था जिसे बेशुमार गोलियां लगी थी। जब मैंने आगे आकर देखा तो कार में वो लोग जिसे निकाल रहे थे वो आप थे। फिर मैंने दूसरे आदमी को देखा तो वो जोसेफ था। आप दोनों की हालत बेहद तशवीशनाक थी, मगर इस वक्त मैं चूंकि कुछ नहीं कर सकता था इसीलिए खामोश रहा। पुलिस आप दोनों को फौरन एक एम्बुलेंस में डालकर नज़दीकी अस्पताल ले गई। मैंने चीफ को इत्तला दी तो चीफ ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस अस्पताल के इंतजामिया और पुलिस से बात की। फिर उनकी हिदायत पर आपको फौरी तौर पर यहाँ पहुँचा दिया गया। डॉक्टर फारूकी और उनके साथियों ने आपका इलाज किया और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई। आपके सर और टांगों पर शदीद चोटें आई थी, कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा। और जोसेफ, डॉक्टर फारूकी, उसका क्या हाल है? उसे बेशुमार गोलियां लगी थीं, इमरान ने परेशानी से भरपूर लहजे में डॉक्टर फारूकी से पूछा। वो अब खतरे से बाहर है। मैंने उसका ऑपरेशन करके उसके जिस्म से सारी गोलियां निकाल दी थी, लेकिन बहरहाल उसे अब भी कई रोज अस्पताल में रहना पड़ेगा, डॉक्टर फारूकी ने कहा। क्या उसे होश आ गया है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, वो होश में ही है, डॉक्टर फारूकी ने कहा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इमरान ने पूछा। ज़रूर, मैंने आपकी बैंडेज कर दी है, अब आप आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, डॉक्टर फारूकी ने जवाब दिया। तो इमरान सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। फिर वो डॉक्टर फारूकी और कैप्टन शकील के हमरा इस कमरे की तरफ चल पड़ा जहाँ जोसेफ को रखा गया था। जोसेफ बेड पर लेटा हुआ था और उसके तकरीबन सारे जिस्म पर ही पट्टियां नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप, इमरान ने डॉक्टर फारूकी से मुखातिब होकर कहा। ओह ठीक है, मैं अपने दफ्तर जा रहा हूँ, आप अंदर जाकर अपने साथी से बात कर लें, डॉक्टर फारूकी ने इमरान की बात का मतलब समझते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील के साथ कमरे में आ गया। जोसेफ अब होश में था। कैसे हो कालिदो? इमरान ने जोसेफ के करीब आकर कहा। ठीक हूँ बॉस, जोसेफ ने धीमे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम जैसे दियो को मैंने इसलिए पाल रखा है कि तुम पट्टियां बंधवा कर यहाँ पड़े रहो, इमरान ने कहा। ओ बॉस, तुम हुक्म करो, जोसेफ द ग्रेट अब इन पट्टियों को उधेड़ कर तुम्हारे सामने उठ खड़ा होता है, जोसेफ ने फौरन कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, वरना तुम्हारे दियो जैसे जिस्म पर दोबारा पट्टियां लपेटने के लिए डॉक्टरों को दोबारा पट्टियों के थान मंगवाने पड़ जाएंगे। वो पहले ही मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारे जिस्म पर पट्टियां लपेटने के लिए उनका सारा स्टोर रूम खाली हो गया है, इमरान ने कहा। तो उसकी बात सुनकर कैप्टन शकील बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर बात हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जोसेफ ने आजी से कहा।
فی الحال مجھے اس ایکسیڈنٹ کے بعد واقع ہونے والے حالات کی تفصیل بتا دو، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور جوزف اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کیٹی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ مادام ریڈ بھی تھی، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اگر دوسری لڑکی عقب سے مجھ پر فائرنگ نہ کر دیتی تو وہ میرے ہاتھوں بچ کر نہیں جا سکتی تھی، جوزف نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بہرحال تم آرام کرو، ڈاکٹر فاروقی نے ابھی تمہیں کئی دن یہاں رکھنا ہے، خوب کھاؤ پیو اور عیش کرو، اور سنو ڈاکٹر فاروقی کی اجازت کے بغیر تم اس ہسپتال سے باہر نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ عمران نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جوزف کی طبیعت سے بخوبی واقف تھا کیونکہ جوزف ہسپتال میں رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، بعض اوقات وہ زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی ہسپتال سے نکل آتا تھا۔ اسی لیے عمران نے اس کی حالت دیکھ کر اسے یہ حکم دیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جوزف کی لاپرواہی سے اس کے زخم خراب ہو جائیں۔ مگر باس، جوزف نے احتجاجی لہجے میں کہنا چاہا۔ بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، سمجھے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوزف نے ہونٹ بیچ لیے۔ آؤ کیپٹن، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ریڈ کیٹس کا کچھ پتہ چلا؟ عمران نے باہر آ کر کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ نہیں عمران صاحب، وہ تو ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، سیکرٹ سروس کے ممبران انہیں ہر طرف تلاش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ ویسے بھی مس جولیا کراسٹی سمیت جوزف اور آپ خود بھی اس ہسپتال میں پہنچ چکے ہیں، جس کی وجہ سے سیکرٹ سروس کے ممبران بے حد پریشان ہیں، اسی لیے وہ اپنے کام میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے۔ انہیں آپ سب کی فکر ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور تمہیں؟ عمران نے کہا۔ مجھے بھی فکر تھی تو میں یہاں آیا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہسپتال سے باہر آ گئے۔ راستے میں انہیں ڈاکٹر فاروقی ملے تھے، انہوں نے عمران کو جانے کی بہوشی اجازت دے دی تھی۔ اب تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمران نے کیپٹن شکیل کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ چیف نے مجھے آپ کی دیکھ بھال کا حکم دیا تھا، آپ جہاں کہیں گے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسا کام؟ عمران نے پوچھا۔ وہی کیٹس کو تلاش کرنے کا کام، اور کیا ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم دانش منزل پہنچا دو، مجھے چیف کو ضروری رپورٹ دینی ہے، اس کے بعد میں خود ہی فلیٹ میں واپس چلا جاؤں گا، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دانش منزل میں بلیک زیرو کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران کو پٹیوں میں لپیٹا دیکھ کر بلیک زیرو خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پریشان ہونا چھوڑو اور یہ بتاؤ ریڈ کیٹس کی کیا رپورٹ ہے، ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ اور بلیک زیرو سے سیکرٹ سروس کے ممبران کی رپورٹس دینے لگا۔ اس نے صفدر اور تنویر کے بارے میں عمران کو بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مادام ریڈ کو سلور بار میں دیکھا تھا، جس نے ان دونوں کو ہلاک کرنے یا ان پر کسی قسم کا تشدد کر کے ان سے کچھ پوچھنے کی بجائے زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ان دونوں کو یقین تھا کہ جس لڑکی نے سلور بار کے مینیجر سٹانگر سے انہیں رہائی دلائی تھی اس کا تعلق کیٹ سینڈیکیٹ سے ہی تھا یا وہ خود مادام ریڈ تھی۔ گڈ، پر تم نے کیا کیا ہے، عمران نے کہا۔ میں بھلا ایسے معاملے کو کیسے چھوڑ سکتا تھا، میں نے ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس لڑکی اور سٹانگر پر نظر رکھے۔ لڑکی تو شاید کسی اور میک اپ میں انہیں چکما دے کر وہاں سے کسی خفیہ راستے سے نکل گئی تھی، مگر سٹانگر بدستور ان کی نگاہوں میں تھا۔ پھر میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ سٹانگر کو اٹھا لے، انہوں نے میری ہدایات پر سٹانگر کو اغوا کر لیا اور یہاں چھوڑ گئے۔ میں نے سٹانگر سے معلومات حاصل کرنی چاہی تو وہ میرے سامنے اڑ گیا، جس پر مجھے اس پر تشدد کرنا پڑا اور آخرکار میں نے اس سے زبان کھلوا لی، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا بتایا ہے اس نے، عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے کیٹ سینڈیکیٹ کے بارے میں تمام باتیں بتا دی ہیں، ان کے ارادے تو بے حد خوفناک ہے عمران صاحب۔ ریڈ کیٹ گروپ نے بخشیشہ کی ایک معروف مشروب سٹار ڈرنک کی کمپنی پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس مشروب میں بلیک ڈراپس ڈال کر ہمارے ملک کے بچے کو اس نشے کا عادی بنانا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا تو اس کی بات سن کر عمران چونک پڑا اور بلیک زیرو عمران کو کیٹ سینڈیکیٹ کے مشن کی تفصیلات بتاتا چلا گیا۔ تو یہ کیٹس یہاں صرف سان ڈیکوزا کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ پاکیزہ کی عوام کی رگوں میں بلیک ڈراپس کا زہر پھیلانے آئی تھی، عمران نے کہا۔ جی عمران صاحب، بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان کا یہ ارادہ بے حد خوفناک اور گھناؤنا ہے، میں انہیں ان کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اگر انہوں نے یہاں کسی ایک انسان کو بھی بلیک ڈراپس کا عادی بنایا تو میں ان کا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ ان سب کی روحیں بھی صدیوں تک کامتی رہیں گی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیٹ سینڈیکیٹ کی پاکیزہ کے خلاف گھناؤنی سازش کا سن کر اس کا واقعی خون کھول اٹھا تھا اور اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے سر سلطان سے کہہ کر ملٹری انٹیلیجنس کی کارروائی کراتے ہوئے سٹار ڈرنک فیکٹری کو سٹانگر کے ساتھیوں سے آزاد کر لیا ہے، اب بس مادام ریڈ اور اس کے ساتھی باقی ہیں۔ سٹانگر نے ان کی رہائش گاہ کے بارے میں تفصیل بتا دی ہے۔ میں سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ خود وہاں جا کر ریڈ کرنے والا تھا کہ آپ آ گئے، اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا ہے، ان کیٹس کے خلاف فوراً ہمیں کارروائی کرنا ہوگی، وہ یہاں جو عزائم لے کر آئی ہیں اس سے ہر حال میں ہمیں انہیں روکنا ہوگا اور وہ اس صورت میں رک سکتی ہیں کہ ان پر براہ راست اٹیک کیا جائے اور انہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ میں بھی یہی کرنے جا رہا تھا لیکن عمران صاحب میں ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا، عمران نے پوچھا۔
यहाँ केयर सिंडिकेट का सिर्फ एक ग्रुप काम कर रहा है। असल सिंडिकेट ओलैंड के शहर कॉस्टन में है, जिसे क्राइम सिटी कहा जाता है। अगर उनका ये रेड ग्रुप खत्म हो गया तो उससे भला उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये सिंडिकेट बेहद वसी है। उसका और कोई ग्रुप यहाँ आ जाएगा और वो भी यही करेगा जो रेड ग्रुप यहाँ करने आया है। हम कब तक और कहाँ तक इन ग्रुप्स को रोकते रहेंगे। मेरे ख्याल में जब तक केयर सिंडिकेट और खास तौर पर डॉक्टर जॉर्डन खत्म नहीं हो जाता, पूरी दुनिया में ब्लैक ड्रॉप्स का सिलसिला चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये नशा हर इंसान की रगों में उतर जाएगा। ब्लैक जीरो कहता चला गया। तुम ठीक कह रहे हो। असल फसाद की जड़ केयर सिंडिकेट है। जब तक उसे जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, वो इसी तरह दुनिया में जहरीले नशे फैलाते रहेंगे। इसके लिए वाकई संजीदगी से सोचना पड़ेगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं तो कहता हूँ रेड कैट ग्रुप के हाथ में के बाद आप सीक्रेट सर्विस की टीम लेकर कॉस्टन पहुंच जाएं और वहां जाकर कैट सिंडिकेट का तारो पोत बखेर दें, ताकि पूरी दुनिया को इन जहरीले ड्रग्स फैलाने वालों से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। ब्लैक जीरो ने कहा। ऐसा ही करना पड़ेगा। बहरहाल पहले इस रेड कैट ग्रुप से तो निमट लिया जाए, इसके बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। तुमने इमरान को कॉल की है? इमरान ने कहा। जी हाँ, कैप्टन शकील के सिवा मैं सबको यहाँ आने का कह चुका हूँ। वो चूंकि आपकी देखभाल कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया था। मैं आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ आपको होश आ गया है, बल्कि आप खुद भी यहाँ आ गए हैं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन शकील को मैंने फ्लैट में जाने का कहा था, उसे भी कॉल करके बुला लो। मैं तब तक आराम कर लेता हूँ, जब तक वो आ जाए मुझे बता देना, मैं उनसे बात करूंगा, इमरान ने कहा। बेहतर, ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान उठकर रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि ब्लैक जीरो कैप्टन शकील को कॉल करने में मसरूफ हो गया। मादाम रेड बेहद परेशान थी। ईस्टर्न की तरह उसे स्ट्रांगर के भी गायब होने की इत्तला मिल गई थी और एक वेटर ने मादाम रेड को बताया था कि उसने खुफिया रास्ते से इन्हीं दो आदमियों को देखा था जिन्हें स्ट्रांगर ने पहले कैद किया था, फिर उन्हें छोड़ दिया था। वो खुफिया रास्ते से जा रहे थे। उनमें से एक के कांधों पर स्ट्रांगर बेहोशी की हालत में लदा हुआ था। उसने इन्हें रोकने की कोशिश की तो दूसरे ने इस पर गोली चला दी थी जो उसके कांधे पर लगी थी। इसके बाद मादाम रेड को यह भी पता चल गया कि स्टार ड्रिंक फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अचानक फैक्ट्री पर और इस तेजी से हमला किया था कि इनमें से किसी को संभलने और इन पर जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिल सका था। अब मादाम रेड को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था कि उसने वाकई सीक्रेट सर्विस के इन दो मेंबरान को जिंदा छोड़कर गलती की थी। वो स्ट्रांगर की कैद में थी और ये तय हो चुका था कि उनका ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से ही था। स्ट्रांगर ने ठीक कहा था कि इन दोनों को फौरन हलाक कर देना चाहिए, मगर मादाम रेड ने उसकी मुखालफत की थी और अपनी तरफ से इन दोनों को नफ्सियाती चाल मिलाते हुए ना सिर्फ जिंदा छोड़ दिया था, बल्कि उन्हें वहां से आसानी से जाने की इजाजत भी दे दी थी। उसका ख्याल था कि उसकी नफ्सियाती चाल में आकर सीक्रेट सर्विस दोबारा इस तरफ का रुख नहीं करेगी, मगर सब कुछ उल्टा हो गया था। सीक्रेट सर्विस ने ना सिर्फ स्ट्रांगर को वहां से उठा लिया था, बल्कि उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए स्टार ड्रिंक फैक्ट्री को भी स्ट्रांगर के कब्जे से आज़ाद करा लिया था, जिसका साफ मतलब था कि स्ट्रांगर ने उनके सामने जुबान खोल दी है। मादाम रेड को इस बात की ज़्यादा परेशानी थी कि स्ट्रांगर ना सिर्फ कैट सिंडिकेट के बारे में सब कुछ जानता था, बल्कि वो इनके अज़ाइम से भी वाकिफ था। इसके अलावा कॉस्टन से ब्लैक ट्यूब्स की जो सप्लाई आ रही थी, उसके बारे में भी सिर्फ स्ट्रांगर को ही इल्म था। अब मादाम रेड एक बार फिर जैसे बेदस्तुपा होकर रह गई थी। स्ट्रांगर के साथ साथ स्टार ड्रिंक फैक्ट्री भी उसके हाथों से निकल गई थी और वो ये भी नहीं जानती थी कि ब्लैक ट्यूब्स की सप्लाई कहाँ आने वाली है। मादाम अपने कमरे में बैठी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक कैटी तेज तेज चलती हुई कमरे में आ गई। उसे देखकर मादाम रेड सीधी होकर बैठ गई। मादाम, स्पेशल सप्लाई का पता चल गया है, कैटी ने कमरे में दाखिल होकर कहा तो उसकी बात सुनकर मादाम रेड बेख्तियार चौंक पड़ी। ओह, कैसे पता चला? कहाँ है स्पेशल सप्लाई? मादाम रेड ने चौंकते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रांगर का एक खास आदमी यहाँ आया है, उसका नाम जूटन है। उसने मुझे बताया है कि वो कॉस्टन से खुद स्पेशल सप्लाई लाया है। उसने 2 मुख्तलिफ जहाज़ों पर सफ़र किया और फिर समुद्री रास्ते से होता हुआ वो सरहदी इलाके में पहुंच गया था। वो खुफिया तरीके से एक बड़ा पैकेट निकाल लाया था और उसने वो पैकेट तयशुदा जगह पर पहुंचा दिया है। उसने कहा है कि स्ट्रांगर ने उसे हदायत दी थी कि वो इसकी इत्तला आपको देगा, इसलिए वो यहाँ आया है। कैटी ने तफसील बताते हुए कहा। ओ ठीक है, कहाँ है वो? मादाम रेड ने कहा। मैंने उसे कमरे में बिठा दिया है मादाम, क्या आप उससे मिलना चाहेंगी? कैटी ने पूछा। हाँ, बुलाओ उसे फौरन यहाँ, मादाम रेड ने कहा तो कैटी सर हिलाकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक नौजवान को साथ ले आई। मादाम ने उससे पूछा तो उसने मादाम रेड को वही तफसील बता दी जो कैटी ने बताई थी। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, हमें इस जगह से फौरन सप्लाई हासिल करनी है। स्ट्रांगर पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के कब्जे में है। इससे पहले कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस स्ट्रांगर की मदद से वहां पहुंच जाए, हमें फौरन इस सप्लाई को वहां से गायब करना होगा। अगर सप्लाई उनके हाथ लग गई तो हमारा बेहद नुकसान होगा, मादाम रेड ने कहा। स्ट्रांगर के पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के कब्जे में जाने का सुनकर जूस्टन परेशान हो गया था। मादाम रेड ने कैटी को हुक्म दिया कि वो कैट्स को मुसल्ला करे। वो सब जूस्टन के साथ जाएंगी, वहां उन्हें किसी भी किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वो सब मुसल्ला होकर जाएं।
انہیں ہر حال میں بلیک ٹیوبز واپس لانی ہیں۔ اس کا حکم سن کر کیٹی سر ہلا کر نکل گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ سب جوسٹن کے ساتھ 3 کاروں میں سوار ہو کر اس طرف اڑی جا رہی تھیں جہاں جوسٹن نے بلیک ٹیوبز کی سپلائی پہنچائی تھی۔ جوسٹن نے مادام ریڈ کو بتایا تھا کہ اس نے سپلائی سرحد کے قریب ایک بڑی عمارت میں چھپائی ہے۔ وہ عمارت بھی اسٹانگر کی ہی ملکیت تھی اور اس عمارت میں اسٹانگر کے کئی مسلح افراد موجود تھے۔ مادام ریڈ کو یقین تھا کہ اسٹانگر جہاں سیکرٹ سروس کو سب کچھ بتا سکتا ہے، وہ یقیناً اس عمارت کے بارے میں بھی بتا دے گا، اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے ممبران لازماً اس عمارت میں اسپیشل سپلائی حاصل کرنے آئیں گے۔ مادام ریڈ کو پاکیشا سیکرٹ سروس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے جوسٹن سے اس عمارت کا محل وقوع اور اندرونی نقشہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ پھر اس نے وہیں پاکیشا سیکرٹ سروس کا شکار کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بس اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ وہ پاکیشا سیکرٹ سروس کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے۔ اگر سیکرٹ سروس اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس عمارت میں پہنچ گئے۔ مادام وہاں حالات دیکھ کر پرسکون دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ اسپیشل سپلائی محفوظ تھی۔ مادام ریڈ نے سب سے پہلے اس پیکٹ کو اپنے قبضے میں لیا، پھر اسے محفوظ جگہ رکھ کر اس عمارت کا معائنہ کرنے لگی۔ اسٹانگر نے اس عمارت کو بہترین طرز پر قلعہ نما بنایا تھا اور وہاں بے شمار سائنسی حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ شاید اسمگلنگ کا تمام سامان اسی جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ اسی لیے اسٹانگر نے اس عمارت کو بے حد جدید اور فول پروف بنا رکھا تھا تاکہ اسے ہر قسم کے خطرے سے بچایا جا سکے۔ وہاں وافر تعداد میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ عمارت میں ایک سیکیورٹی روم بھی بنایا گیا تھا جہاں سے عمارت کے ایک ایک حصے پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ مادام ریڈ کو اسٹانگر پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس ہیڈ کوارٹر کے طور پر اس عمارت کو اس کے استعمال کے لیے کیوں نہیں دیا تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر بہت کچھ کر سکتی تھی۔ پاکیشا سیکرٹ سروس اگر یہاں آ جاتی تو وہ ان کا وہاں آسانی سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ اسی لیے مادام نے فوری طور پر اس عمارت کا چارج اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب وہ سیکیورٹی روم میں ایک اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اسے اب سیکرٹ سروس کے وہاں آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر سیکرٹ سروس وہاں پہنچ گئی تو وہ ان کا یہاں رہ کر آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسکرین پر دھماکے سے ہوئے اور مادام ریڈ بے اختیار چونک پڑی۔ گیٹ پر ایک کار آ کر رکی تھی۔ اسکرین پر اسے ڈرائیونگ سیٹ پر اسٹانگر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک اور نوجوان تھا۔ اسٹانگر کیا مطلب یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اسے تو سیکرٹ سروس والوں نے اغوا کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ دوسرا آدمی کون ہے؟ مادام ریڈ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مادام ریڈ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر اس نے گیٹ کھولنے کا بٹن پریس کر کے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی اسٹانگر نے کار آگے بڑھائی، پھر اس نے برآمدے میں لا کر کار روک دی۔ پھر دونوں کار سے نکل کر باہر آ گئے۔ مادام ریڈ نے ان دونوں کے چہرے دیکھ ہی رہی تھی۔ اسٹانگر اس آدمی کو لے کر آپریشن روم میں میرے پاس آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، مادام ریڈ نے ایک بٹن پریس کر کے مائک میں کہا تو اس نے اسٹانگر کے ساتھ دوسرے آدمی کو بھی چونکتے دیکھا۔ پھر وہ دونوں اس طرف قدم اٹھانے لگے جہاں آپریشن روم تھا۔ دروازے کے قریب آ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، پھر اسٹانگر کا ایک ہاتھ جیب میں رینگ گیا۔ مادام ریڈ کو ان کی حرکتوں پر حیرانی ہو رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اسٹانگر دوسرے آدمی کو لے کر اندر آ گیا۔ پھر اچانک اسٹانگر نے ہاتھ اوپر کیا تو مادام ریڈ کیٹ کو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب طرز کا پسٹل نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ مادام ریڈ کچھ سمجھتی کہ اچانک اس نے پسٹل سے تیز چمک سی نکلتے دیکھی۔ دوسرے لمحے مادام ریڈ کو اپنے گردن میں تیز چبھن سی محسوس ہوئی۔ مادام ریڈ لڑکھڑائی اور پشت کے بل زمین پر جا گری۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جبکہ اس کا سارا جسم یکلہت مفلوج ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، مگر اس کا ذہن جاگ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اسٹانگر نے یہ حرکت کیوں کی تھی۔ صفدر، تم باہر جا کر فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ اور ان سے کہو کہ وہ عمارت میں جگہ جگہ بم فٹ کر دے، اچانک اسٹانگر نے دوسرے نوجوان سے کہا تو مادام ریڈ کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ اس نے عمران کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اسٹانگر کے میک اپ میں عمران تھا، اور پھر جیسے ہی ساری سچویشن اس کے ذہن میں واضح ہو گئی۔ اسٹانگر عمران کے قبضے میں تھا اور عمران اسے معلومات حاصل کر کے اور اس کا میک اپ کر کے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جان بوجھ کر سامنے نہیں لایا تھا۔ شاید اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس عمارت پر مادام ریڈ اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اسی لیے وہ یہاں سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت آیا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچتا چلا گیا، مگر اب وہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عمران نے بڑی چالاکی سے اسے بے بس کر دیا تھا۔ عمران ڈارک روم میں قید اسٹانگر سے ملا تھا۔ اسٹانگر شدید زخمی حالت میں تھا۔ بلیک زیرو نے اس کے دونوں کان اور جسم کے مختلف حصوں کو خنجر سے کاٹ دیا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی نکال دی تھی۔
شاید اس خوفناک تشدد کی تاب نہ لا کر اس نے بلیک زیرو کے سامنے اپنی زبان کھول دی تھی، ورنہ شاید وہ اس آسانی سے زبان نہ کھولتا اور ایسے مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا جانا بہتر تھا۔ اسی لیے عمران کو اس کی حالت دیکھ کر کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اسے ابھی ہلاک نہیں کیا تھا، شاید اسے عمران کا انتظار تھا اور عمران کو بلیک زیرو کے اس اقدام کی خوشی ہوئی تھی۔ عمران نے اسے مزید معلومات حاصل کیں تو اس نے عمران کو آسانی سے سرحدی قلعے کے بارے میں بھی بتا دیا جہاں بلیک ٹیوبز کی سپلائی آنے والی تھی۔ شاید اسٹانگر کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور وہ جس پوزیشن میں تھا، اس حالت میں وہ لاشعوری طور پر عمران کو سب کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ عمران نے جب اس سے سرحدی عمارت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں تو اس نے اس عمارت کے اندرونی حصے کے تمام حفاظتی انتظامات کے بارے میں عمران کو تفصیل بتا دی۔ عمران کو نہ جانے کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مادام ریڈ اسٹانگر کی بتائی ہوئی جگہ پر نہیں ملے گی، وہ یقیناً اس سرحدی علاقے میں منتقل ہو جائے گی کیونکہ وہ جگہ اس کے لیے دوسری جگہوں سے کہیں زیادہ محفوظ تھی۔ یہ تو اتفاق ہی تھا کہ اسٹانگر سے دوبارہ پوچھنے پر اسے اس عمارت کا علم ہو گیا تھا، ورنہ وہ یقیناً ایک بار پھر مادام ریڈ کو کھو دیتا۔ عمران فوراً ڈارک روم سے باہر آ گیا۔ اس نے آپریشن روم میں آ کر بلیک زیرو کو ساری صورتحال بتا دی۔ اس نئی معلومات کو سن کر بلیک زیرو بھی پریشان ہو گیا۔ اس وقت میٹنگ ہال میں سیکرٹ سروس کے سب ممبران آ چکے تھے، البتہ ان میں جولیا اور کراسٹی موجود نہیں تھیں۔ پھر کیا اب آپ اس مخصوص عمارت میں ریڈ کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مادام ریڈ ہمیں وہی ملے گی، مگر عمران کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ بلیک زیرو نے بے چینی سے کہا۔ اسٹانگر نے اس عمارت کو فول پروف بنا رکھا ہے۔ اس عمارت میں نہ صرف بڑی تعداد میں اسلحے کا ذخیرہ ہے بلکہ اس عمارت کی حفاظت کے لیے اس نے وہاں سائنسی انتظامات بھی کر رکھے ہیں۔ اگر مادام ریڈ اس عمارت میں ہوئی تو اس پر قابو پانا ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اسی لیے وہاں بہت سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ پلاننگ سے ہمیں جانا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے بھی بلیک ڈراپس کی اسپیشل سپلائی اس عمارت میں پہنچ چکی ہوگی یا پہنچنے والی ہوگی، اس سپلائی کو بھی تباہ کرنا ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں ذرا ممبران سے مل لوں، عمران نے کہا۔ پھر وہ آپریشن روم سے نکل کر میٹنگ روم میں چلا گیا۔ اس نے میٹنگ روم میں ممبران کو ساری تفصیل بتائی اور تیار رہنے کا کہہ کر پھر اس نے میٹنگ روم میں واپس آ کر ایک کمرے میں جا کر اسٹانگر کا میک اپ کیا اور ممبران کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مادام ریڈ پہلے جس رہائش گاہ میں تھی، عمران نے احتیاطاً وہاں جا کر پہلے اس کو چیک کیا، مگر اس کے اندازے کے مطابق وہ عمارت واقعی خالی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ اب اسے مادام ریڈ اور اس کا گروپ سرحدی عمارت میں ہی ملے گا، چنانچہ وہ سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی کار میں اس کے ساتھ صفدر تھا، صفدر سمیت سیکرٹ سروس کے تمام ممبران بھی میک اپ میں تھے۔ سرحدی علاقے میں پہنچ کر عمران نے ممبران کو وہیں رکنے کا کہا، پھر وہ صفدر کو لے کر پہاڑیوں کی دوسری طرف ایک الگ تھلگ جگہ پر بنی ہوئی عمارت کے گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ عمارت واقعی کسی قلعے جیسی تھی اور اس کا بڑا سا پھاٹک بند تھا۔ عمران نے کار جیسے ہی پھاٹک کے قریب روکی، اسی لمحے گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ گیٹ کھلتے دیکھ کر عمران کار فوراً اندر لے گیا۔ اس نے کار برآمدے میں روک دی۔ تیار رہنا، عمران نے دھیمی آواز میں کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں کار سے باہر آ گئے۔ اسی لمحے دیوار پر لگے ایک اسپیکر سے آواز بلند ہوئی۔ اسٹانگر، اس آدمی کو لے کر آپریشن روم میں میرے پاس آ جاؤ، مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس آواز کو سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ عمران کے ہونٹوں پر لڑکی کی آواز سن کر بے اختیار دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مانی ہیز نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں مڑے۔ سامنے ایک بڑا سا الگ کمرہ تھا جس کے دروازے پر آپریشن روم لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران اور صفدر اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس عمارت میں جگہ جگہ مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے جو اسے اسٹانگر سمجھ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کر رہے تھے۔ عمران نے دروازے کے قریب آتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا، دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب طرز کا پسٹل نظر آیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں بے شمار کمپیوٹرائزڈ مشینیں کام کر رہی تھیں۔ سامنے ایک کرسی پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمران نے فوراً پسٹل کا رخ اس لڑکی کی طرف کیا اور پسٹل کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ پسٹل سے ایک باریک سے سوئی نکلی اور دوسرے لمحے لڑکی بے جان ہو کر گرتے چلی گئی۔ صفدر، تم باہر جا کر فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ اور ان سے کہو کہ وہ عمارت میں جگہ جگہ بم فٹ کر دیں۔ عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو صفدر سر ہلا کر فوراً دروازے سے نکل گیا۔ عمران آگے بڑھا اور مادام ریڈ کے پاس آ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تو تم ہو مادام ریڈ؟ عمران نے مادام ریڈ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مادام ریڈ بلا اس کی بات کا کیا جواب دے سکتی تھی، وہ بالکل خاموش پڑی تھی۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 3 طاقتور ٹائم بم نکالے، پھر اٹھ کر آپریشن روم کو دیکھنے لگا۔ آپریشن روم میں جدید مشینیں دیکھ کر اسے اسٹانگر کی ذہانت پر رشک آ رہا تھا۔ اس نے واقعی عمارت کی حفاظت کا زبردست انتظام کیا تھا۔ عمران نے ایک ٹائم بم آپریشن روم میں مختلف جگہوں پر لگائے اور ان پر 1 گھنٹے کا ٹائم فکس کر دیا۔ آپریشن روم کی جنوبی دیوار کے پاس ایک بڑی سی آہنی الماری تھی۔ اس نے الماری کے پٹ کھولنے کی بجائے اس کے دائیں طرف ہاتھ پھیرا تو اس کی انگلیاں ایک جگہ رک گئیں۔
वहाँ हल्का सा उबार था। इमरान ने उंगलियों से इस उबार को दबाया तो अलमारी के पट खुद ब खुद खुलते चले गए। अलमारी के अंदर मुख्तलिफ खाने थे जिनमें असलहे के साथ एक खाने में उसे एक बड़ा सा पैकेट दिखाई दिया। इमरान ने पैकेट बाहर निकाला और उसे खोल कर देखने लगा। फिर उस डिब्बे में स्याह रंग की ट्यूब्स का स्टॉक देखकर उसने बेख्तियार होंठ बेच लिए। तो ये है वो जहर जिसे मादाम रेड पाकिशा के लोगों की रगों में उतारने के लिए लाई थी, इमरान ने घबराते हुए कहा। उसने पैकेट बंद किया और वापस मादाम रेड के पास आ गया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सफदर अंदर आ गया। इमरान साहब, तमाम मेंबरान आ गए हैं, सफदर ने कहा। कहाँ है वो? इमरान ने उससे पूछा। वो सब गेट के पास मौजूद हैं, मैंने उन्हें 03 ट्रांसमीटर पर कॉल करके बुलाया है, सफदर ने कहा। ठीक है, मैं बाहर जाकर ऐलान करता हूँ कि कोई इन पर हमला ना करे, फिर तुम उन्हें अंदर बुला लेना, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने बाहर जाकर मुसल्लह अफराद को बताया कि इसके साथ आपस में मजीद चंद साथी आए हैं, वो इन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला ना करें, वो जहाँ जाना चाहें उन्हें ना रोका जाए। इमरान जो कि स्टांगर के मेकअप में था इसीलिए उन्होंने कोई एतराज़ ना किया। चुनांचे सफदर ने तमाम मेंबरान को अंदर बुला लिया। वो सब मुसल्लह थे, उनकी जेबों में खतरनाक और ताकतवर टाइम बम भी मौजूद थे। अंदर आते ही वो सारी इमारत में फैल गए। फिर उन्होंने इमरान की हदायत पर इन बमों पर 40 मिनट का टाइम सेट कर दिया। 10 मिनट बाद वो सब इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर टाइम बम फिट कर चुके थे। इमरान ने इन सबको साथ लिया, फिर खुले हुए गेट की तरफ बढ़ने लगे, मगर इससे पहले कि वो गेट तक पहुंचे अचानक गेट तेजी से बंद होने लगा। ओ, गेट बंद हो रहा है, भागो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। वो सब बंद होते हुए गेट की तरफ दौड़ पड़े, मगर इससे पहले कि वो गेट के करीब पहुंचते गेट पूरी तरह से बंद हो गया। उसी लम्हे उन्हें कब से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। वो तेजी से पलटे, फिर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। कैटी ऑपरेशन रूम का एक खुफिया दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो उसे मादाम रेड ज़मीन पर साकत नजर आई। अरे मादाम, आपको क्या हुआ? कैटी ने मादाम को इस हालत में देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा और फिर तेजी से मादाम के करीब आ गई, लेकिन मादाम का जिस्म साकत था, अलबत्ता उसकी आंखें खुली हुई थी। ऑपरेशन रूम में आने जाने के लिए आम रास्ते के साथ ये खुफिया रास्ता भी बनाया गया था जो इमारत के दूसरे हिस्से में एक सुरंग की सूरत में जाता था। मादाम रेड ने कैटी को इस रास्ते के बारे में बता रखा था और उसे हदायत दे रखी थी कि वो जब भी उसके पास आना चाहे आम रास्ते की बजाय इस खुफिया रास्ते से आया करे। कैटी मादाम रेड को ये बताने आई थी कि उसने इमारत में इस टांगर के आने वाले नए साथियों की पुरस्कार नकलो हरकत देखी थी। वो इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर ना जाने क्या करते फिर रहे थे, मगर जब वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुई तो मादाम रेड उसे इस हालत में नजर आई थी। इस लम्हे कैटी की नजरें स्क्रीन पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी। उसे स्टांगर अपने साथियों के साथ अजलत में बैरूनी गेट की तरफ जाता नजर आया। ओ, ये स्टांगर नहीं है, उसकी चाल। स्टांगर तो दाएं पांव पर दबाव डालकर चलता है और ये चाल तो शायद इमरान की है। कैटी के हलक से डरी डरी सी आवाज़ निकली। फिर कैटी बिजली की सी तेजी से उठी और उसने एक मशीन के पास जाकर फौरन गेट बंद करने वाला बटन प्रेस कर दिया। गेट बंद होते देखकर इमरान और उसके साथी तेजी से गेट की तरफ दौड़े, मगर इससे पहले कि वो गेट तक पहुंचते गेट बंद हो गया। कैटी ने फौरन मशीन पर लगा हुआ एक माइक पकड़ा और इनका एक बटन प्रेस करके उसे मुंह के करीब कर लिया। इन लोगों को पकड़ो, ये स्टांगर और उसके साथी नहीं है, कैटी ने माइक में हलक के बाल चीख कर अपने मुसल्ला साथियों से कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही इमारत में मौजूद मुहाफिज बुरी तरह से चौंक पड़े। फिर कैटी ने बेशुमार मुसल्ला अफराद को उनकी तरफ भागते देखा। देखती हूँ ये लोग यहाँ से कैसे निकल कर जाते हैं, कैटी ने घरा कर कहा। उसने एक नज़र मादाम रेड को देखा, फिर तेजी से दौड़ती हुई ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आई। मुसल्ला अफराद ने इमरान और उसके साथियों पर मशीन गनें तानी हुई थीं। कैटी तेजी से इमरान और उसके साथियों की तरफ बढ़ी। तुम इमरान हो ना? कैटी ने घबराते हुए कहा। साथ उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। उसी लम्हे कैटी ने इमरान पर गोली चला दी, मगर इमरान होशियार था। वो छलांग लगाकर फौरन कैटी के सामने कैबिन के पीछे चला गया और गोली इमरान के ऊपर से गुजर गई। इसके देखा देखी उसके साथी भी बर्क रफ्तारी से हरकत में आए और साइडों में मौजूद कैबिनों की आड़ में चले गए। पकड़ो इन्हें, पकड़ो, ये इमरान है, उसने स्टांगर का मेकअप कर रखा है, कैटी ने चीखते हुए कहा। फिर माहौल अचानक तेज और खौफनाक फायरिंग की आवाज़ों से गूंजने लगा। वो तेजी से फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर फिर अचानक इमरान के साथी ने कैबिनों के पीछे से निकलकर उन पर जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दी और फिजा फायरिंग की आवाज़ों के साथ बेशुमार इंसानी चीखों से गूंजने लगी। चंद ही लम्हों में सारी इमारत में जैसे भगदड़ सी मच गई। स्टांगर के साथी और कैट्स बाहर आ गई थी। असल सूरत हाल का पता चलते ही वो भी इस जंग में शरीक हो गई थी। फायरिंग करते ही इमरान के साथी मौका देखकर इधर उधर बिखर गए और फिर उन्होंने मुख्तलिफ पोजीशनें लेकर ज़बरदस्त फायरिंग करना शुरू कर दी। हर तरफ से चीखों पुकार की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। इमरान भागता हुआ आगे एक स्तून की आड़ में चला गया, लेकिन वो जैसे ही स्तून की आड़ में हुआ, उस स्तून की आड़ में पहले से मौजूद कैटी ने अचानक उछलकर उस पर हमला कर दिया। कैटी की जोरदार लात इमरान के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल पर पड़ी और इमरान के हाथों से मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा। साथ ही कैटी ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर से इमरान पर फायर कर दिया, मगर ऐन इसी लम्हे इमरान ने उल्टी छलांग लगाई और कलाबाजी खा गया। इसी तरह कलाबाजी खाने से वो कैटी की गोली से बच गया था।
कैटी ने उस पर दूसरा फायर करना चाहा मगर इमरान ने जंप लगाकर फौरन उसे दबोच लिया। फिर उसे दबोचते ही इमरान ने दोनों हाथों को महसूस अंदाज में हरकत देखकर एक तरफ उछाल दिया। वहाँ एक और कैट खड़ी थी जो इमरान पर फायरिंग करने ही वाली थी कि कैटी उड़ती हुई उससे जा टकराई और वो दोनों चीखती हुई एक दूसरे से टकरा कर गिर पड़ी। इन दोनों के हाथों से गनें निकल गई थी। वो गिरते ही तेजी से उठी मगर इमरान फौरन उनके सरों पर पहुंच गया और बिजली किसी तेजी से हरकत में आया। फिर उसकी एक टांग दूसरी कैट की पसलियों पर और उसका मुक्का कैटी की नाक पर पड़ा और वो दोनों पूरी तरह से चीखती हुई गिर गईं। उनके गिरते ही इमरान ने छलांग लगाई, उसका जिस्म फिजा में घूमा और फिर उसका एक पाँव कैटी और दूसरा पाँव दूसरी कैट की गर्दन पर पड़ा। इन दोनों के हलक से तेज चीखें निकली और वो दोनों बुरी तरह से तड़पने लगी। फिर अचानक कैटी ने इमरान की टांग पकड़कर जोरदार झटका दिया तो इमरान उछलकर मुंह के बल दूसरी तरफ गिर गया। कैटी और उसकी साथी लड़की ने उठकर तेजी से इमरान पर हमला करना चाहा मगर जमीन पर आते ही इमरान का जिस्म बिजली किसी तेजी से पलटा और उसकी दोनों टांगें उठकर इनके चेहरों पर एक साथ पड़ी और वो पलटकर दोबारा जमीन पर जा गिरी। इमरान ने उल्टी कलाबाजी खाई और पैरों के बल जमीन पर खड़ा हो गया। फिर इससे पहले कि वो दोनों उठते इमरान ने झपट कर दूसरी लड़की को उठाया। फिर इसने दोनों हाथों को घुमाकर इस लड़की का सर दाएं तरफ स्तून पर दे मारा और लड़की की खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम हो गई और वो इमरान के हाथों में झूल गई। इमरान ने उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर अचानक कैटी ने उस पर हमला कर दिया मगर उसी लम्हे इमरान की टांग चली। उसने पूरी कुव्वत से कैटी के सर पर टांग मारी और टांग खाते ही कैटी गिरी और साकत होती चली गई। इमारत के हर हिस्से में तेज और खौफनाक फायरिंग हो रही थी। इमरान के साथी और मुजरिमों में जबरदस्त ठन चुकी थी। इमरान वहां से हटा और तेजी से दोबारा ऑपरेशन रूम की तरफ भागता चला गया। फिर जैसे ही वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ अचानक उस पर एक लड़की ने छलांग लगाकर हमला कर दिया। इस लड़की की दोनों टांगें इमरान के सीने पर पड़ी। इमरान उछला और पीछे दीवार से जा टकराया। उसने एक नज़र में इस लड़की को पहचान लिया था। वो मादाम रेड थी जिस पर शायद उसे इस दौरान सुई का असर खत्म हो गया था जो उस पर इमरान ने फेंकी थी मगर अब उसका जिस्म हरकत में आ गया था और शायद फायरिंग की तेज आवाज़ें सुनकर वो ऑपरेशन रूम में रुकी रही थी और उसने जब इमरान को ऑपरेशन रूम में दाखिल होते देखा तो उसने फौरन उस पर हमला कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है इमरान कि तुम यहाँ से मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगे? मादाम रेड ने गजबनाक अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखों से जैसे अंगारे फूट रहे थे। इमरान उठा फिर यूं हाथ पैर झाड़ने लगा जैसे उसके कपड़ों पर गर्द लग गई हो। अरे नहीं, मेरी ऐसी मजाल कहाँ जो मैं किसी सुर्ख बिल्ली को छोड़कर यहाँ से निकल जाऊं। तुम तो बहुत ज्यादा कुव्वत इरादे की मालिक हो। मेरा ख्याल था कि तुम जल्द हरकत में आओगी। मगर इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो इमरान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह स्ट्रांगर के रूप में यहाँ आ सकते हो। काश मैं तुम्हें पहले ही पहचान लेती तो तुम और तुम्हारा साथी ऑपरेशन रूम से बाहर ही लाशों में तब्दील हो जाते। मादाम रेड ने कराते हुए कहा, तुम अगर प्यार से मुझे कह दो तो मैं भी शहीद हो जाऊंगा मादाम। तुम्हें मुझ पर अपनी गोली ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मादाम रेड ने कराते हुए अचानक उछलकर उस पर हमला कर दिया। वो अचानक उछली थी और उसने अपनी दाएं टांग घुमाकर इमरान के पहलू में मारने की कोशिश की थी मगर इमरान ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी। मादाम रेड की टांग दीवार से टकराई, उसका जिस्म घूमा और जमीन पर गिरने ही लगा था कि इमरान का एक जोरदार मुक्का उसकी कमर पर पड़ा और वह धप से नीचे आ गिरी। इमरान ने पलटकर उसके सर पर पैर मारना चाहा मगर मादाम रेड ने दोनों हाथों से उसका पांव पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। इमरान लड़खड़ाकर पीछे हटा ही था कि मादाम रेड ने अपने जिस्म को उछाला और फौरन उठ खड़ी हुई। दूसरे लम्हे वो झुकी और उसने अपने जिस्म को महसूस अंदाज में लहराते हुए इमरान के पेट में मुक्का मार दिया और इमरान लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिर गया। उसके गिरते ही मादाम रेड ने उस पर छलांग लगा दी। वो इमरान पर गिरी और उसने इमरान को छाप लिया मगर दूसरे लम्हे इमरान के दोनों हाथ हरकत में आए और मादाम रेड घूमती हुई इमरान के दाएं तरफ आ गिरी। इमरान तेजी से उठा ही था कि अगलहत मादाम रेड भी उछलकर खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। वो वाकई खौफनाक और होनहार बिल्ली दिखाई दे रही थी। अरे अरे, अपनी शक्ल तो ठीक करो, मुझे तुम्हारा होनहार चेहरा देखकर खौफ आ रहा है, इमरान ने कहा मगर मादाम रेड ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने उछलकर एक बार फिर इमरान पर हमला कर दिया। इमरान का ऊपर वाला जिस्म दाएं तरफ झुका जबकि उसका निचला जिस्म वैसे ही अपनी जगह अटका हुआ था। मादाम रेड जैसे ही इमरान के करीब आई इमरान का जिस्म बिजली किसी तेजी से सीधा हो गया और दूसरे लम्हे मादाम रेड के जिस्म उसके दोनों हाथों की थपकी खाकर कलाबाजी खाता हुआ उसके अकब की तरफ गिरता चला गया। इमरान उसे थपकी देकर तेजी से मुड़ा मगर अचानक मादाम रेड के सर की ज़रब पूरी कुव्वत से इमरान के सीने पर पड़ी और इमरान बेख्तियार दो कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गया। मादाम रेड ने इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में अपने जिस्म को झटका देकर इमरान के मुड़ते ही उसके सीने पर जोरदार टक्कर मारी थी और ये इमरान ही था जिसकी जोरदार टक्कर खाकर सिर्फ 2 कदम पीछे हट गया था। उसकी जगह कोई और होता तो उलटकर गिरा पड़ा होता। इमरान के लड़खड़ाते ही मादाम रेड ने उल्टी कलाबाजी खाई और अपनी दोनों टांगें जोड़कर इमरान के सीने पर मारनी चाही मगर इमरान ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसकी दोनों टांगें पकड़ लीं। फिर उसने दोनों हाथों को इस अंदाज में झटका दिया कि मादाम रेड का जिस्म यकलहा सीधा हुआ और इमरान के ऊपर से होता हुआ पीछे की तरफ चला गया। पीछे दीवार थी
مادام ریڈ کا منہ پورے زور سے دیوار سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ عمران نے جیسے ہی اس کی ٹانگیں چھوڑی وہ دھب سے نیچے گری اور بری طرح سے تڑپنے لگی۔ دیوار سے ٹکرا کر اس کے چہرے کا برتا بن گیا تھا۔ اسی لمحے عمران کی زوردار ٹانگ ریڈ کیٹ کی بستیوں پر پڑی۔ مادام ریڈ کو ایک جھٹکا لگا، پھر وہ ساکت ہوتی چلی گئی۔ باہر اب بھی زوردار فائرنگ ہو رہی تھی۔ عمران نے مادام ریڈ کو وہیں چھوڑا اور مشین کی طرف لپکا، پھر مشین کا بٹن دبا کر اس نے باہر کا مین گیٹ کھول دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ عمران کو دیکھ کر اس کے ساتھی دشمنوں پر گولیاں برساتے ہوئے اس کی طرف آ گئے۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ان میں سے ابھی تک کوئی زخمی نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے فوراً نکل چلو، بموں کے پھٹنے میں صرف چند منٹ رہ گئے ہیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے اشاروں میں کہا اور عمران کے اشارے سمجھتے ہی وہ سب پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب گیٹ سے باہر تھے۔ وہ مسلسل کیٹ کی طرف فائرنگ کر رہے تھے تاکہ اندر موجود افراد باہر آنے کی کوشش نہ کر سکے۔ پھر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر آ گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ کار میں سوار ہو کر وہاں سے نکلے جا رہے تھے۔ ان کا کچھ افراد نے تعاقب کیا مگر انہوں نے سب کو وہیں مار گرایا۔ ابھی وہ پہاڑی کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک پورا علاقہ ٹائم بموں کے خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھا۔ انہوں نے سمارا سے آگ کے فوارے سے اوپر اٹھتے دیکھے۔ دھماکوں کی خوفناک آوازوں سے پہاڑی چٹانیں بھی لرز اٹھی تھی۔ انہوں نے فوراً کاریں روکی اور بھاگ کر سڑک کے نشیب میں چلے گئے اور بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ میں لیٹ گئے۔ کافی دیر تک خوفناک دھماکے ہوتے رہے۔ پہاڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر سے گزر رہے تھے اور ان کے ارد گرد بھی پتھر گر رہے تھے مگر وہ سب ان سے محفوظ تھے۔ پھر دھماکوں کی شدت میں کمی آ گئی اور دھماکے ہونا بند ہو گئے۔ دھماکے ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سڑک پر موجود اپنی کاروں کو دیکھ کر وہ طویل سانس لے کر رہ گئے۔ کاروں پر پہاڑی چٹانیں اور پتھر گرے تھے جس کی وجہ سے ان کی کاریں تباہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ یہ کیا عمران صاحب، ہماری کاریں تو تباہ ہو گئی ہیں، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ 11 نمبر سے ہی اب واپس جانا پڑے گا اور کیا، عمران نے مخصوص موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ 11 نمبر سے کیا مطلب؟ یہ 11 نمبر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے 11 نمبر کا تمہیں نہیں معلوم؟ حیرت ہے، سب کے پاس دو دو ٹانگیں ہیں، ان دونوں کو غور سے دیکھو تو کیا 11 نمبر نظر نہیں آتی؟ عمران نے کہا اور اس کا جواب سن کر وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کے ساتھ اختتام ہوتا ہے یہاں پہ ظہیر احمد کے اس بہترین سے شاہکار کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔